गिरफ्तार करन आई पुलिस वैन नूं बंब नाल उड़ा देना। पुलिस अफसर दा सिर वड्डण तो बाद उस नाल फुटबॉल खेडना, 2000 हाथियों का शिकार करके इंटरनेशनल बिजनेस करना, चंदन के रुखों की तस्करी करके अरबा रुपए कमाना, 184 लोगों को जान तो मारना, फिल्मी सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप करना, यही नहीं मंग पूरी ना होने ते साबका मंत्री नूं मौत दे घाट उतार देना अते अपनी ही मासूम धी नूं गला घुट के मार देना ताकि पुलिस उसनूं गिरफ्तार ना कर सके। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इन्ने जुर्म करन तो बाद भी ये बंदा मरदे दम तक कानून दे हत्थां तो दूर रहा अते 50 करोड़ दा इनाम भी इसनूं गिरफ्तार नहीं करवा सकिया। सुनन च तुहानूं थोड़ा फिल्मी लग रहा होवेगा, है ना? हाँ, लग भी सकदा है, क्योंकि जिस बंदे दी कहानी अज मैं तुहानूं दस्सण जा रही हां वो किसी विलन तो घट नहीं सी। उसकी पूरी जिंदगी किसी साउथ इंडियन मूवी तो घट नहीं है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा तो तुसी सारे वाकिफ होवोगे। अज दा साडा खलनायक पुष्पा दा भी प्यो है, कुछ मुन्नी स्वामी वीरप्पन। हर साउथ इंडियन इस ना तो वाकफ होवेगा। सोचो वीरप्पन कितना खतरनाक हो कि पुलिस ने उसते 50 करोड़ का इनाम रखा सी। भारत विच दाऊद इब्राहिम तो बाद वीरप्पन ही अजिहा व्यक्ति सी जिस उत्ते सरकार ने इन्ना वड्डा इनाम रखा। वीरप्पन किसे लई रॉबिन हुड ते किसे लई जंगली बघियाड़ नालों भी ज्यादा खतरनाक सी। जदों उसदी मौत होई तां किसे नूं भी यकीन नहीं हो रहा सी कि वो इस दुनिया विच नहीं रहा। मैं तुहानूं इन्हां सारे किस्सियां बारे एक एक करके अगे वीडियो विच दसांगी। पहला तुसी जल्दी नाल चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। कहा जाता है कि वीरप्पन मनुखी रूप विच एक जंगली जानवर सी। वीरप्पन जंगल दा राजा सी या शैतान? पूरी वीडियो देखने तो बाद तुसी आप कमेंट करके दस्सिओ। भारत के चोटी के अपराधियों विचों एक वीरप्पन ने 184 लोगों का कतल किया सी। सिर वड्डना उसका शौक सी। लोग ही नहीं 2000 हाथियों नूं मारन का दोष भी उसके सिर उत्ते है। वो हाथी दंद के नाल चंदन की लकड़ की तस्करी करके बहुत पॉपुलर सी। उसने तकरीबन 10,000 टन चंदन की लकड़ के रुख वढ़ के उन्हां दी तस्करी की। इन्हां दी कीमत $2.5 लाख के करीब है। वीरप्पन ने इकल्ले हाथी दंद तो लगभग $30 लाख कमाए। इसनूं मारन लई 2 स्टेट्स नूं इकट्ठे होकर विशेष टास्क फोर्स बनाउणी पई सी। उसनूं फड़न लई सरकार ने कुल 20 करोड़ रुपए खर्च कीते। कई लोग इस अंकड़े नूं 100 करोड़ भी दसदे ने। वो अपने आप को किसी हीरो तो घट नहीं समझदा सी। उसनूं अपनियां वीडियोज़ अते ऑडियोज़ रिकॉर्ड करन दा बहुत शौक सी। वीरप्पन वालों मारे गए 184 लोगों विचों ज़्यादातर पुलिस कर्मचारी, जंगलात विभाग के अधिकारी या वो लोग सन जिन्हां उत्ते उसनूं पुलिस नाल मिली भुगत होण दा शक हुंदा सी। वो अपने दुश्मनां नूं जानवरां वांग मारदा सी। कूज मुन्नी स्वामी वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 नूं कर्नाटक अते तमिलनाडु की सरहद उत्ते गोपीनाथम पिंड विच होया सी। एक चरवाहे परिवार विच जम्मिया वीरप्पन जंगल विच ही रहिंदा सी। उसने अपना पहला अपराध 17 साल की उम्र विच कीता। वो जानवरां दी नाजायज़ तस्करी करन लगा जिस नाल जंगलात विभाग के अधिकारियों नाल उसदा झगड़ा हो जांदा अते वीरप्पन अपने पहले कतल नूं अंजाम दिंदा है। इस तो बाद उसने कदे पिछे मुड़ के नहीं देखा। इस कतल तो बाद वो होर छोटे मोटे जानवरां ते चंदन की तस्करी करने वाले गैंग्स नाल जुड़न लगा। वीरप्पन ने हौली हौली कर्नाटक अते तमिलनाडु के जंगलों में इन्हां सारे गिरोहां नूं खत्म कर दिता अते खुद जंगल का राजा बन गया। इसने 100 लोगों को अपनी गैंग विच शामिल करके इसनूं मजबूत बना लिया। वीरप्पन खुद हाथियों का शिकार करता सी। उसका निशाना इन्ना सटीक हुंदा कि वह हाथी के मत्थे दे एकदम विचकार जाके वजदा। वीरप्पन जदों तस्करी की दुनिया विच मशहूर होया तो उसने किडनैपिंग की दुनिया विच भी अपना पैर रखना शुरू कर दिता। वो अमीर लोगों को अगवा करदा अते बदले विच उन्हां तो फिरौती मंगदा। एक बार उसने नैशनल जियोग्राफी दे 2 पत्रकारां नूं जंगलात विभाग के अधिकारी समझ के किडनैप कर लिया सी। वो करीब 9 तो 11 दिन वीरप्पन दे नाल रहे। जदों उसनूं पता लगा कि ये लोग अधिकारी नहीं ने तो उसने उन्हां नूं छड्ड दिता।
ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰੱਪਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰੱਪਨ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਵੀਰੱਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 20-25 ਗੈਂਗ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1992 ਤੱਕ ਵੀਰੱਪਨ ਬਹੁਤ ਖੁੰਖਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵੀਰੱਪਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤੰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ 2 ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਵੀਰੱਪਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਔਰ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਰੂਦ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਰੱਪਨ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰੱਪਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੱਪਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੱਪਨ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁੰਦਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕਰੀਬ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀਰੱਪਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਰੱਪਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰੱਪਨ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੱਪਨ ਗਾਇਬ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਈ। ਸੋਚੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਡਾਕੂ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੀਰੱਪਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰੱਪਨ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਮਰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਵੀਰੱਪਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀਰੱਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੂਰੇ 108 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਵੀਰੱਪਨ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਖੀਰਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਰ ਗੋਪਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰੱਪਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਐਸਟੀਐਫ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁੰਖਾਰ ਡਾਕੂ ਵੀਰੱਪਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਨਾਗੱਪਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2-3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੱਪਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਫ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾਗੱਪਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵੀਰੱਪਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਰੱਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ STF ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। STF ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2004। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ STF ਦੇ ਮੁਖੀ IPS ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਹਰ ਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਵੀਰੱਪਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀਰੱਪਨ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਕੂਨ। ਵੀਰੱਪਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ STF ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਰੱਪਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੇਲਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀਰੱਪਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰੱਪਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਗਾਫੋਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਰੱਪਨ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਵੀਰੱਪਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਸन्नाटा। ਫਿਰ STF ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀਰੱਪਨ ਅਤੇ 3 ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰੱਪਨ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰੱਪਨ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਟਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰੱਪਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 338 ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰੱਪਨ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮਪੁਰੀ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਵੀਰੱਪਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਪਰ SGF ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੋਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੀਰੱਪਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਵੀਰੱਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।